పూర్తి కలగడానికి అన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆయన నేను కలిసి ఒకేసారి రాజీవ్ గాంధీ కాలేజీలో ఆయన ఎంసీఏ పరీక్ష రాస్తుంటే నేను ఎంఎస్సీ సైకాలజీ పరీక్షలు రాయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎంఏ సోషియాలజీ, తర్వాత ఎంఎస్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ సైకోథెరపీ, పీజీ డిప్లొమా ఇన్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ ఇవి చేసి ఈ మధ్యనే నేను పిహెచ్డి సైకాలజీలో పిహెచ్డి వర్క్ కూడా సబ్మిట్ చేశాను. ఈ నెలకి వాయిదా ఉంటుంది. త్వరలో డాక్టరేట్ అయ్యేటువంటి కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది. నేను పరీక్ష రాస్తుంటే నాకు యూనిట్ అంటే గురు శిష్య సంబంధాలు ఫార్మల్ అయిపోయాయి ఆ 3 గంటల సేపు అదొక. సో ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల ద్వారా ఇన్స్పిరేషన్ చెంది ఇంకా చదవాలనేటువంటి తాపత్రయం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేమాని కాశీ విశ్వేశ్వర గారని ఆయన ఇంగ్లీషు రేటర్గా ఖజీన్పదరావు గారు వారిని వచ్చి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఆయన ఇంగ్లీష్లో చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు. గతంలో కూడా ఇక్కడ మహారాజా గారు జయంతి సందర్భంగా మాట్లాడారు. నేమాని విశ్వేశ్వరరావు గారు. To associate myself with the Old Boys Association, I am happy to introduce myself as the son of the most famous lecturer of Government PR College, Kakinada. That is the person who worked in this PR College from 1944 to 1962. That gentleman is NVR, and some of you might have studied under him. And another person, NIVR and CSR, I happened to write an article in Hands India, an article which received a great response from Australia and America of those students, and I feel very happy. I can give that copy whoever wants it from me. And I want to give a copy to the principal of this college also, the illustrious trio of PR Government College, Kakinada. That is NVR, NIVR and CSR. Rather, CSR, NVR and NIVR. Like Shankar Jaikishan of Hindi film field, NVR and NIVR were the greatest lecturers of PR Government College. And I make a request to all of you. This association, this entire hall should reverberate with the names of those people. Kakinada PR College is very great for one reason. I am going to send an article very shortly. That is, it got the characteristics of mini India. PR Government College is not a local college, not a small college. This is mini India because the principals happen to be Tamilians, Malayalis, Bengalis and other people. Particularly P.V. Rakshit was the head of the Department of English, P.U. Chako was the principal of this college, and another great man, P.V. Chako of English Department, like that Mahalinga Iyer. And Iyengar, Malayali people, Tamil people, they were the most famous college lecturers of this college. It possessed the characteristics of all India outlook. It is not a regional college, it is not a local college. And every day, I would like to give you one very good example. In 1930, Peddar Ramaswamy was the principal of this college. And as a principal, he used to take the class at 8 o'clock in the evening. He used to teach Shakespeare's King Lear under the banyan tree from 8 o'clock to 10 o'clock. He was teaching, and all the boys and the girls, not the girls I think very in those days, all the students, more so from local officers, clerks, at class, all of them used to squat on the ground floor under the pebbled stones and listen to the class with a great rapt attention. The entire area was abuzz with a resonant voice
the stentorian voice of Peddar Ramaswamy. All students used to listen to him from 8 o'clock to 10 o'clock, teaching about Tinglia. Tinglia, the old man whose daughters proved to be ungrateful in gratitude of the daughters wonderfully. And another great poem, Elegy written in a country churchyard. He taught for 3 months, the man, and every student. Actually, Kakinada College is very famous for debaters. And Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan and the Vice Chancellor recognizes this great principle, and Kakinada College means a great team of debaters. Very team. All people acquired. Nowadays people are talking about communication skills, but communication is a very poor expression for me. Because in those days, and I also honestly tell you, English teachers don't know Shakespeare. I am not talking about others. I am talking about my own faculty. When I am in the entry board, I ask them question. Do you know anything about Shakespeare's drama? Othello, Macbeth, King Lear. They cannot quote one single line from the dramas of Shakespeare, nor even Milton, nor about Keats. You know, Devulpalli Krishna Shastri known as Andhra Keats and Andhra Shaivi. And this is the fate of the present day education. We study water everywhere, but not a drop to drink. College everywhere, but no education. So, I'd like to honestly tell you, Kakinada College has got a very glorious past. Thanks to Pidavaram Maharaja, he introduced not one person from one place, from entire India. Many of them hail from Madras, and B.V. Rakshit, a Bengali man, his wife, Mrs. Rakshit, a B.A. These are the people who worked in this college. And another, the greatest man, as all of you know, who laid the foundation for Brahma Samaj, for Catholic outlook, for egalitarian outlook, that is Raghupati Venkatatnam Naidu. So Raghupati Venkatatnam Naidu, Vemuri Ramakrishna Rao, Peddar Ramaswamy, Mahalingayya. I am happy to tell you, when I was as a child crawling on the floor, that great principal of Kakinada, Ponnuswamy Iyer, took me into his arms. I am happy because my father invited him to the house. My father was telling me, you were a child of 6 months. Ponnuswamy Iyer took me into his arms. And Ponnuswamy Iyer, a very great. You must remember, he was a principal at a time Radhakrishnan was the Vice Chancellor of Andhra University. And this is the kind, everything I wanted to P.U. Chako. Every tree, not only here, but even in Rajahmundry, speaks of P.U. Chako. We looked at it, and one interesting anecdote I want to share with you. In 1944 or 45, the students of final BA, they decorated a room with all these thorns, as you call it, you know, the mango leaves. Then that lecturer by name Mr. Peter, he entered, he said, what is this kind of decoration? Sir, you are going to complete today as you like it. As you like it last thing, the marriage of Celia and Rosary. So we want to celebrate the marriage of Celia and Rosary. That is why we decorated this room like that in here. And all of you will understand the taste of the students. Similarly in Telugu, Sadhurveda Satyanarayana, who talked for 1 hour in the class comparing Ravana and Iago. And he did not speak one word in Telugu. In those days, teachers of Telugu department were also good at English, Sanskrit, Oriental languages. So I am very happy you are going to give the opportunity to share with you. And once again, let us remember those good teachers on this occasion. Small piece of advice. Please have small flexies of old teachers so that you can look at them and go back to the olden days, share with the delight and emotionally. Thank you very much. Let us have one great event next year also. Please. I am Kanar Ramchandra Rao, age 85. I did my BA in PR College 1951.
and MA Mathematics at Banaras University, MA Economic Statistics in Delhi University, 1955. Now I retired as Deputy Special Advisor in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Now I am dedicated here in Kakinada. ఎంఏ మ్యాథ్స్ చేశారు 53. బెనారస్ యూనివర్సిటీలో అక్కడ 53 చేశారు. ఎంఏ ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. 51 బ్యాచ్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ, ఎందుకంటే పార్వతి గారు అక్కడ నుంచి జస్ట్. సభకు నమస్కారం. చాలా సంతోషం. 84-87 బ్యాచ్ మేము. మై నేమ్ ఇస్ కె శివశంకర్రావు. నేను ప్రజెంట్గా స్పెషల్ కమిషనర్ రెవెన్యూ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏపీ సెక్రటేరియట్ వెలంపూర్లో పనిచేస్తున్నాను. అదొకే ఆ కారణం మీదే నేను జస్ట్ మీ ముందు ఒక నిమిషం మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు చాలా మంది విజిటర్స్ వస్తున్నారు, లోపలికి రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. మీరు ఎవరు వచ్చినా సరే నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను క్లాస్ పంపిస్తాను. మీరు లోపలికి పని మీరు చేసుకొని వెళ్ళవచ్చు. నా నంబరు 9177 00-1667. I'll repeat again, 9177 00-1667. ఎవరికైనా వెలంపూర్లో పనుంటే వచ్చి నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. మీకు అక్కడ సౌకర్యం చేసి పెడతాను. చంద్రశేఖర్ గారు 10,000 రూపాయలు డొనేషన్ ఇచ్చారు. కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. పూర్వ విద్యార్థిని. ఆవిడ కాకినాడలో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉంటున్నారు. రోటరీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ప్రతి మీటింగ్ సుమారు 50 మంది వృద్ధులు ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఈవిడ సిఎంఎం కాలేజ్లో సైంటిస్ట్గా వారి యొక్క సేవలు అందించినటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి కనుక మన
అపూర్వ సమ్మేళనంలో పూర్వ విద్యార్థిగా సత్కరించుకోవడం, అందరూ సైంటిస్ట్గా, శాస్త్రవేత్తగా మన కళాశాల యొక్క కీర్తిని నోటు చేస్తున్నారు. ఇందాక పార్వతి గారు చాలా సీనియర్ వ్యక్తి, అలాగే వాసుదేవమూర్తి గారికి అక్కడ సత్కారం కూడా. అలాగే మొహమ్మద్ యూసుఫ్ బేగ్ 51 బ్యాచ్. మొహమ్మద్ యూసుఫ్ బేగ్ గారు 51 బ్యాచ్. ఆదినారాయణరావు గారు వారిని వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నాం. ఆదినారాయణరావు గారు 80+ ఇంకెవరన్నా ఉన్నారండి? 80 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు. సార్ ఒకసారి సార్ ఎలా చూడండి సార్ అందరూ సార్ సార్ ఎలా చూడండి. చెప్తా రామచంద్రరావు గారు, ఉంగరాల రామచంద్రరావు గారు. వి సత్యనారాయణమూర్తి గారు చేస్తున్నారు సత్కారం అందుకున్న వాళ్ళు. ఆర్ఎంసీ గ్రౌండ్లో, కాకినాడ ఆర్ఎంసీ గ్రౌండ్లో జన్మదినోత్సవాన్ని చేస్తున్నారు. ఒక వాకర్ అసోసియేషన్ చేత గ్రౌండ్లో సన్మానం చేసుకోబడిన ఏకైక వ్యక్తి. రోజు వాకర్స్ అసోసియేషన్లో మాకు పరిచయం అంటే ప్రతి ఒక్కరిని 200 మంది 300 మందిని ప్రతి ఒక్కరిని గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి పలకరిస్తాం. పెద్దవాళ్ళు అయితే పెద్దవాళ్ళు. మొక్కవెల్లి సత్యనారాయణమూర్తి గారు ఇందాక మనకి వారి అబ్బాయి కూడా BSc చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీలో ఉన్నటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి మొక్కవెల్లి సత్యనారాయణమూర్తి గారు. వారికి మనందరి తరఫున గౌరవ సత్కారం అందిస్తూ నాట్కో వైస్ చైర్మన్ ఆదినారాయణ గారు ఇందాక మనకి 1 lakh డొనేషన్ కూడా అందించారు. వాటి ఒక్కసారి వేదిక మీద రావచ్చుగా కోరుతున్నాం. నాట్కో బ్యాచ్ వి సత్యనారాయణమూర్తి గారు. హలో సార్. ముందు ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు కనుక పేరు ఆ బ్యాచ్ నోట్ చేసుకుని ఇవ్వండి. వారణాసి శ్రీరామరావు గారు 52 బ్యాచ్. ఆదినారాయణరావు గారు ఒకసారి వేదిక మీద రావాలని కోరుతున్నాం. ఆదినారాయణరావు గారు నాట్కో వైస్ చైర్మన్. ప్రిన్సిపల్ గారు ఆల్రెడీ ఆజ్ఞ వేశారు. రామారెడ్డి గారు కూడా, డాక్టర్ రామారెడ్డి గారు. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్కి చెప్పాను కదండి, BVR మోహన్ రెడ్డి గారు, శాసగిరిరావు గారు కార్యదర్శి, అలాగే గోసెట్టి గారి సుబ్బారావు గారు, బచ్చి సుబ్బారావు గారు. ఈ
ఈ ఆడిటోరియం పని ఎక్కడ కనిపెట్టుకుని మన సొంత ఇల్లు కూడా అంత పట్టుదలగా మనం కట్టించుకోం. అలాంటిది మొత్తం A to Z ఈయనే ఉంటూ అంతా చేసి ఆయన 90% అయితే మా కమిటీ మెంబర్లు 10 మంది 10%, ఒక్కొక్కరిది 1% మాత్రం మా కంట్రిబ్యూషన్. ఆయన పట్టుదల సంకల్పం చూసి మేము అందరూ ఒకసారిగా చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ అందరూ ఇంకా సభ్యులు ఎవరైనా ఉన్నా, అలాగే కళాశాల జరపడానికి విశేషంగా ఉండడానికి ఒక చిన్న అక్షర పుష్పం మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ఆర్డర్గా తయారు చేయడం మా సంకల్పం. ఉత్తరోత్తర శుభకార్యాలు వాటికి కూడా అవకాశాన్ని బట్టి వినియోగించాలని దీని మేనేజ్మెంట్ అంతా మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్కి వచ్చేలాగా గవర్నమెంట్ నుంచి మేము కొంత ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంది. పెద్ద సహకారంతో అది కనపడుతుంటే దీన్ని చాలా తక్కువ ఒక ఏసీ ఆడిటోరియంగా వచ్చే 2-3 సంవత్సరాల్లో ఏసీ ఆడిటోరియంగా తీర్చిదిద్దడానికి మాకు ప్రస్తుతం ఉంది. దానికి ప్రజలు దాదాపు సహకారం ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాం. సన్మాన పత్రం ఇప్పుడు సురేష్ గారు చదువుతారు, బాలరెడ్డి గారు కూడా. శ్రీరస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు అవిక్రమస్తు. స్నేహశీలి సంఘ నాయక దీప్తి సేవా స్ఫూర్తి దక్షులు టిఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి సంఘ అధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ లైన్ కర్రి బామిరెడ్డి గారికి డాక్టర్ బివిఆర్ మోహన్ రెడ్డి పూర్వ విద్యార్థి సంఘ వేదిక ప్రారంభ వార్షిక సమ్మేళనంలో మన అందరి హృదయాలతో అందించు అభినందన హేళ సమ్మాన సుమమాల కర్రివంశ కార్యశీలి కర్తవ్య శోభామిరెడ్డి సంస్కృతి సంప్రదాయ సిరి తూర్పుగోదావరిలో శ్రీ సూర్య శ్రీరామ ఆలయ ఉన్నత గోపురాల కీర్తితో ఎల్లలు దాటిన ఖ్యాతి గల గొల్లల మామిడాడలో మాన్య దంపతులు శ్రీ కర్రి వెంకట కృష్ణారెడ్డి మహాలక్ష్మి దంపతుల పుణ్యఫలమైన ద్వితీయ పుత్రుడిగా అద్వితీయ జనవరి 6, 1947లో కర్రివంశ కోహినూరుగా వామనపాల గోత్ర మధ్య సంకల్పులై త్రివిక్రమ తేజస్ క్రియాశీలిగా జన్మించిన ధన్యత మీది. విశ్వవిఖ్యాత పీఠికాపురాధీశ కళాశాల విద్యాభ్యాస అదృష్టశీలం అందరికీ అప్పేది కాదు. అటువంటి అదృష్టశీలిగా 1966, 69 వస్త్రాల్లో కామర్స్ కోర్సు పట్టభద్రాలై నాయక స్ఫూర్తి క్రీడా స్ఫూర్తుల కార్యదీక్షాధ్యక్షుడు కలలవాడ కాకినాడ బ్యాడ్మింటన్ సమాఖ్య చీఫ్ ప్యాట్రన్గా పూర్వ విద్యార్థి సంఘ సారథిగా ఎన్ఆర్ఐలో అన్ని వర్గాలను సంఘటితపరిచిన సమర్థశీలి మీరు. ఎదిగిన ఊరు బతికిన కళాశాల అంటాం కనుకనే ఆ స్నేహ సంకల్పం అందించిన సద్గుణ శ్రీమంతులని చాటి చెప్తూ అలూమిని ఆడిటోరియం కళల సాకారమైన మీ కృషి ఆదర్శనీయం. మీ మార్గదర్శకతను అందుకోండి అభినందన మందారాలు శిరీష సుమ చందనాలు. సేవానాయక చైతన్యమా స్నేహ హృదయమా సౌజన్యమా సంప్రదాయ సంస్కార పరిరక్షణ కార్యదక్షుడై ఆత్మవిశ్వాసం పరమాత్మగా మీ 3 కుమార్తెలు అన్యోన్య బంధాల అనన్య సుగంధాల పరిమళాలకు ఇవే మా ప్రశంస పారిజాతాలు. అలూమిని ఖ్యాతిక ఆడిటోరియం వేదికను గీతా జయంతి నాడు శుభారంభ వేడుకగా శ్రీ సత్యనారాయణ రణ దీక్ష భక్తి తత్వలతో శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి హోమ తేజ దీప్తులతో ప్రగతి మార్గంతో బాటగా నిలిపిన మీ సేవా నాయక శీలతకు అభినందనీయం. అర్ధ శతాబ్ది చరిత్ర గల కాకినాడ లయన్స్ క్లబ్ ముఖ్య సభ్యులుగా సేవా శృతి స్నేహగతులతో సంఘ ప్రగతికి మీ ఉత్తేజం ఉదాత్తం. పెద్ద కుమార్తె శ్రీమతి మహాలక్ష్మి ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ప్రజాసేవా దీక్షకు బాసటగా ద్వితీయ కుమార్తె శ్రీమతి మేనా దంపతుల న్యాయమూర్తి ఆమె గుంటూరు స్పెషల్ జడ్జి